Part 5, 모의 의료 통역 테스트, A Cardiac Ablation Procedure입니다. 그러면 Part 4에 이어서 통역 연습 진행하겠습니다. 닥터입니다. Today we will perform a cardiac ablation on you. I'd like to explain the procedure to you first. We are going to take you into a cath lab and numb the area where we insert a tube. We'll also disinfect the area and shave you. 통역합니다. 오늘 환자분은 심도자 전기 소작술을 받을 것입니다. 먼저 시술 방법을 말씀드리겠습니다. 저희가 환자분을 카테터 시술방으로 옮기고 카테터가 삽입될 부분을 마취할 것입니다. 또한 그 부위를 소독하고 제모도 할 것입니다. 확인합니다. Today we will perform 심도자 전기 소작술입니다. A cardiac ablation, 심도자 전기 소작술 또는 심장 전극 도자 절제술 또는 전극 도자 절제술 다 같은 말입니다. on you, 환자분에게 시행할 것입니다. First of all, 우선은 I'd like to explain the procedure to you. 먼저 시술 방법을 말씀드리겠습니다. 그렇죠? We are going to take you into a cath lab, catheterization lab입니다. 그래서 그냥 약어로 cath lab 하면은 카테터 시술방이에요. And numb the area. numb the area 하면은 그 부위를 마취를 하는 거죠. Where we insert a tube. 관을 삽입하는 그 부위를 마취할 것입니다. We'll also disinfect the area. 당연하겠죠. 시술 부위를 disinfect, 소독한다는 뜻입니다. And shave you. 제모할 것입니다. 자, we're going to take you into a cath lab and numb the area where we insert a tube. We'll also disinfect the area and shave you. 자, 닥터입니다. After the area is numbed, then we will insert a catheter into the artery in your groin area. The catheter will go up the groin into the heart. 통역합니다. 부위가 마취된 후 우리는 사타구니 부위에 있는 동맥으로 카테터를 삽입할 것입니다. 그 카테터는 사타구니에서 심장으로 올라갈 것입니다. 자, 보겠습니다. After the area is numbed, then we will insert a catheter into 동맥은 the artery in your groin area. 즉, groin area. 아까 그때 그림에서 보셨듯이 지난번 파트에서 보셨듯이 환자분 진짜 환자 있고 이렇게 바늘 들어가잖아요. That's a groin area입니다. 그 사타구니라고 하죠. 서해부라고 해요. 의학 용어로는. 그럴 때는 inguinal area라고 바꿔주셔야 돼요. 서해부 의학 용어 썼으니까 inguinal 해야 되고 그 다음에 사타구니라고 레이먼스 텀을 하셨을 때는 groin area라고 다시 바꿔주셔야 됩니다. 그래서 동맥으로 들어가잖아요. 근데 part 4에서는 vein이라고 했어요. 정맥이고요. 이유는요. 환자분에게 의사들이 설명을 할 때 정맥에다 놓습니다. 즉 정맥, 동맥보다는 혈관에다 놓습니다. 라고 할 때 vein 하면은 약간의 그런 표현이에요. 두 개 다 어우른다라는 표현. 동맥, 정맥, 굳이 정확하게 스페시픽하게 설명하지 않고 저희가 혈관에다가 주사를 놓을 거거든요. 라고 말할 때 그런 식이에요. But actually 동맥으로 들어갑니다. 메디컬 쪽으로 스페시픽하게 정확하게 표현을 하면요. On groin area. The catheter will go up, 그쵸? Go up to the groin into their heart. groin을 통해서 심장으로 지금 올라간다는 뜻입니다. 자, 통역하겠습니다. Then we will insert wires through the catheter and stimulate your heart with a medication which will make your heart race and help us to identify your problems. 통역합니다.
그리고 카테터를 통해서 와이어를 삽입하고 심장 박동을 빠르게 하는 약을 투여합니다. 그래서 심장을 자극하여서 문제가 되는 부위를 찾아낼 것입니다. Then we will insert wires through the catheter. through the catheter. 그 카테터를 통해서 그 안으로, 카테터 안으로 그 와이어를 삽입합니다. And stimulate your heart with a medication. 그리고 약물을 투여해서요, 환자의 심박동을 빠르게 합니다. stimulate, 자극한다는 거죠. Which will make your heart race. 심장이 박동이 빨리 뛰어서 어느 부위에 부정맥이 발생하는지 그 structural, 그 부위를 찾아내겠다는 뜻이에요. Will make your heart race. Heart race 하면 심장을 매우 빠르게 뛰게 한다는 거예요. And help us to identify your problems. 심장이 빨리 뛰면서 발생하는 자극이 있을까, 전극이 있잖아요. 근데 어느 부위에서 지금 잘못된 거지? 라고 그거를 확인하기 위해서, 찾아내기 위해서 약물을 투여해서 환자의 심장을 인위적으로 빨리 박동하게 하는 겁니다. 그게, 심도자 전기 소작술의 한, 부분입니다. 자, 보겠습니다. So you will feel your heart racing, but it's not dangerous. Once we have identified the problem, we will perform an ablation where we can cauterize the affected the area. It means we will burn the tissue causing the erratic electrical pulses. 통역합니다. 그러므로 환자는 심박동이 매우 빠르게 뛰는 것을 느낍니다. 하지만 위험하지는 않습니다. 일단 문제가 있는 부위를 찾은 후 그 병변이 있는 부분을 지지는 소작술을 시행할 것입니다. 이것은 불규칙적인 전극을 야기시키는 조직을 지지는 것입니다. 자, 보겠습니다. So you will feel your heart racing. 심장이 매우 빠르게 뛰는 것을 환자분이 느낄 것입니다. But it's not dangerous. 하지만 위험한 건 아닙니다. Once we have identified the problems, 우리가 그 문제가 되는 그 부위를 찾아내면 we will perform an ablation. 소작술. 이게 바로 소작술을 시행하는데요. Where we can, 병변에 있는 부위를 소작하는 거. the affected parts, the affected areas. 그 부위를 cauterize, 지지는다. 라는 뜻이에요. 소작술이라는 뜻이 뭐냐면요. 레이저라든지 또는 열로서 그 병이 있는 부위를 태우는 거예요. 그게 바로 소작술입니다. 자, 보겠습니다. It means we will burn the tissue causing the erratic electrical pulses. 어떠한 그 조직을 태우냐면은요, 그 조직이 causing the erratic electrical pulses. 매우 불규칙적인 전극을, 심장 그 박동을, 야기시키는 것. 즉, 결국은 electrical pulse죠. 그 심장 전극을, 전극이라고 하지 말고 전도라고 해야 되네요. 그죠? 전극이라기보다는 전도죠. 제가 왜 한국말을 이렇게 썼을까요? 전도입니다. 불규칙적인, 심장, 그 전도를 야기시키는 그 조직을 태운다는 뜻입니다. 자, 여러분 여기서 제가 못한데요. 전극이라기보다는 전도예요. 그쵸? 심장 전도, electrical pulse, 그게 훨씬 더 적절한 것 같습니다. 자, 그리고 오타 정정합니다. 자, 아시겠죠? 그래서 이 부정맥이 있는 환자가 받는 이 cardiac ablation, 심도자 전기 소작술 또는 심장 전극 도자 절제술 또는 전극 도자 절제술은요, 같은 말인데, 결국은 그 electrical, 즉 이 radical하게 불규칙적으로 electrical pulse를 야기시키는 그 티슈, 그 조직을 지지면 그게 발생하지 않잖아요. 그러면은 불규칙적인 심박동이 일어나지 않잖아요. 그 뜻입니다.
환자입니다. 시술은 얼마나 걸리나요? How long do you think it will take? 얼마나 걸리냐는 거죠. How long do you think it will take? 시술이 얼마나 걸리느냐. 그렇죠? There's no way to tell, but probably around 3 to 4 hours, but in some unusual circumstances, it might take all day. 자, 통역합니다. 정확히 말씀드릴 수는 없지만 아마 3시간에서 4시간이 소요될 수도 있으나 특별한 상황일 경우에는 하루 종일 걸릴 수도 있습니다. 통역합니다. 통역 확인해 봅니다. 정확히는 말씀드릴 수 없지만 There's no way to tell. 그렇죠. But probably around 3 to 4 hours. 하지만 대략 3시간에서 4시간 소요됩니다. Under an unusual circumstance. 하지만 매우 특별한 상황이에요. Under an unusual circumstance. 특별한 상황일 경우에는요. It might take all day. 하루 종일 걸릴 수도 있다라는 거예요. 시술을 하다 보면 예기치 않는 상황이 발생할 수 있을 경우 그 상황까지 예견을 해서 시간을 언급해 줘야 되겠죠. 단정적으로 딱 3시간이면 끝나요. 이렇게 말하면은 뒷감 당하셔야 됩니다. 그렇죠. 의료인분들은 특히 이러한 단정적인 말씀 하시면 안 되잖아요. 자, 그러면요, 우선은, 심도자 전기 소작술의 그 시행하는 과정을, 의료 통역을 통해서 우선 언급해드렸습니다. 그래서 여러분이 이제부터, 부정맥 환자 의료 통역이다. 그러면은, 이 환자가, 약물을 우선은 테라피를 받겠지만, 이제는 그 시술을 할 경우에는, cardiac ablation이라는 그 소작술을 머리에 떠올릴 수가 있고 어느 곳으로 향해야 되냐면은 캣랩으로 향할 수 있는 그런 상황까지 여러분 머릿속에 쑥 그리세요. 자, 그럼 우선은요 여기까지 파트 5 여기까지 마치고요. 파트 6에서 뵙겠습니다. 수고 많으셨습니다.